वरिष्ठ राजनेता और कांग्रेस जड़े जनाशुना चर्चित चेहरा निरंजन पट्टनायक एवं आउ एक चर्चा बही लिखी बहीर ना हूँ समयर साक्षी तेबे समयर साक्षी पछरे कौन एमती रही असल कारण कहीं बही लिखापी मन स्थिर कले से बाबद अधिक आलोचना करवा मो सहित अच्छा श्रीयुक्त पट्टनायक सर आपको ओटीवी को स्वागत करी आपड़ एमती एक बही एवं लिखि चर्चा को आसी बहीर नामकरण समयर साक्षी ये पाखापाखि 350 पृष्ठार जहाँ बहीटी लिखा जाइए कहुच्छी ये तो उन्मोचन हम परवर्त समय में जाना किंतु सर ये बही कहीं आप हठात मन स्थिर कले मु बही गोटे लिखी एवं ये बही लिखा पछरे कौन असल कारण थिला शुणु मु लिखापी जमा आग्रही नी कारण आजिकल मु देखुची बही पढ़वार कारण एत विशेष आग्रह ना तेणु मोर किसी बंधु बारंबार बारंबार वर्ष वर्ष धरी मत बाध्य कले आपण लिखतु किसी लिखतु मझे केतोड़े आर्टिकल जमी खबर कागज लिखी बाहर आसी मत बहुत परसुएट कले तथापि मुझे मानि नी से जर्मान राजेंद्र दास ये दी जन लोक मत पठेदेले कहले आप कहतु सी सब टपिक सी गुरुजन लोक बाध्य मुझे आरंभ कली बही ना समय साक्षी देवार उद्देश्य है बर्तमान परिस्थिति सामाजिक अवस्था कौन राजनीतिक तो जहाँ हो जानते ये करते निर्वाचन केमती हो कौन हो मो मनरे गोटे प्रतिक्रिया है ये रकम भाव में चलो भविष्य कौन आमर तो बयस हो गला बयस वृद्धि हो गला तो भविष्य कौन हम ओडार ओडा गरीब नुह आम ओडिया गुड़ा गरीब तो ये भविष्य रास्ता केमती देखब केमती यार परिवर्तन हम यार परिवर्तन केवल युवपीढ़ी करें मु केवल बहीटी लिखी युवपीढ़ी आउ क्या नुह आप समय चक्र ओडिशार स्थिति विषय लिखिं जहाँ मन हो ओडिशार स्थिति कौन एवं ता भितर मु लिखी युवक मैंने तुम हताश होने हताश हबार गोटे दृष्टांत मु निजको देछि मु की कष्ट पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी परिश्रम करी मु जो पर्यंत पहुंची सेटा ही गोटे दृष्टांत देवाक चाहूँगी तेणु तुम्हें सेमती परिश्रम कर निष्ठार रुह सत्य प्रति आग्रह रख एवं जड़े देशप्रेमी हिसाब से निजक तुम्हें गढ़ी पड़ देशर उन्नति हम तुमर भी उन्नति हम समय साक्षी अछि सेटा हूँ समय साक्षी कर उद्देश्य तेणु आप देखुवे भविष्य युवक मान गोटे प्रेरणा देवाई मुझे बहीटी लिखी सर गोटे कथा हूँ ये बही जो आप लिखिले ये बही लिखापी आप तो राजनीति व्यस्त रही जड़े व्यवसायी ता भर केत समय काढ़ती और बही लिखती राजनीति तो अपेक्षाकृत भाव में कम काम तो तेणु यही बंधु मान प्रवचन उपदेश बाध्य गोटे लिखिदेली एमती जो किसी भल लिखाई ता नुह बहुत कथा रही जाइए लिखु लिखु लिखी बहुत कथा रही जाइए जो लिखा जा पारंता कि सब कंट्रोवर्सी की मैक्सिमम अवॉइड करने मुझे चेष्टा केवल गोटे दृष्टांत देवाक चाहूँगी जे पिला माने तुम्हें ही हो भविष्य ये राज्यर भविष्य देशर भविष्य तुम्हें जदि ठीक मार्ग में जीव एवं सत्यर अनुसंधान में जीव एवं आम देश आम संस्कृति आम परंपरा को ठीक भाव में बुझीपार एवं से दृष्टि तुम्हें निजे परिश्रम कर हताश हबार कारण ना तुम्हें निजे भल मनीष हम भले रहा राज्यर उन्नति हम सर आ गोटे कथा हूँ बहीर टी विषय वस्तु आड़ को जावाई चाहिए आप तो ये तार पूरा पृष्ठभूमिटा कहीदे कौन कौन सा विषय वस्तु कारण आप जड़े राजनेता हिसाब से निश्चय भाव में राजनीति कथा ताधे स्थान पाई द्वितीय कथा व्यवसाय कथा आप कहले परिश्रम बा निष्ठा बल केमती आप
जो लेवल आसी छिड़ा होती अन्य मैंने चाहे छिड़ा पारे राजनीति को सारा स्थान देते ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାରା ଜୀବନଟା ରାଜନୀତିରେ କଟି ଯାଇଛି ରାଜନୀତି କଥା ତ ରହିବ ସେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭୁଲ ଭଟକ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆଭଏଡ୍ କରି ହୁଅନ୍ତା ବା ହେଇପାରିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଗରିବ ସିଏ ନା ଏଠି ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଧରେ ବହିରେ ଅଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଗରିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅପାରଗତା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ବିକାଶ କରିବୁ ତ ଚିତ୍କାର କଲେ ବିକାଶ ହେଇଯିବନି ଖାଲି କଥାରେ ରହିଗଲେ ହବ କି କର୍ମ ଦରକାର ସେ କର୍ମ ହଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ତୁମେ ହୁଅ ହେଇପାରିବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ କିଛି ନଥିଂ ମୋର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ଧନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ମୁଁ ଭାରି ଧନୀ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଧନୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ସାର୍ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ହଁ ମୁଁ ଖଣିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଖଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ନେତା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ଖଣି ଫଣି ନେଇଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଖଣି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ନେଇନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଖଣି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ନେଇନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ତ ଶାସନ ଥିଲା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ନେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ 71 ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନା MLA ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ଥିଲି ଏବଂ ଆହୁରି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ଖଣି ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଇସା କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆସେ ତ ସରକାରୀ ପଇସା ତା ବାହାରେ ଯଦି ଉତ୍କୋଚ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଟିପ୍ସ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି କରିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କିଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବୋଧେ ବହିରେ ଲେଖିଥିବେ କ'ଣ ଜାଣିନି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କହିଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହାବିଚୁଆଲ ଲାଞ୍ଚ କଥା ସିଏ ତ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ ସ୍ଥାନ କିଛି ମିଛ କଥା ଲେଖିନି ଆରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଲାଞ୍ଚ କଥା ମୁଁ ଆସି ହେଲା କୋଉଠି ମୋର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରକ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଏକ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାକୁ ଉତ୍କୋଚ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବିଚାରା ଉତ୍କୋଚ ନ ଦେବା ନାଁରେ ସେ ସମୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଫୋର ଦି କୋର୍ଟ ନା ମୋତେ କୋର୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ନା ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସିଏ ମନକୁ ମନ ହାଇକୋର୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଲାଞ୍ଚ ଦାତା ହଁ ଯାହା ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଖାରଜ କଲା ହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ୱେରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ
ମିଛରେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଫୋର ଦି କୋର୍ଟ। ଆପଣ କଣ ସହଯୋଗ ଥିଲା ତା ନା କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଟାଣିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇତ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଅଫିସର ଡିଲିଂ, ମୁଁ ସେଥିରେ କୁଆଡୁ ଆଇଲି? ମୋ ତରଫରୁ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇନି କି ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନି। ସିଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସାଧାରଣ ଲେଖିଦେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଲାଞ୍ଚ, ବିକଜ ହି ୱାଜ ମାଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ମୋ କାମରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା କି? ହଁ, ଏରକମ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅଛି, ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସାର୍, ଆପଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବିନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ, କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି କହିଥିଲେ। ତାପରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଏଇ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଯେ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଲଢିବି। 2024 କାହିଁକି ସାର୍ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ? ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବେ ନିହାତି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା କେହି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଇଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଆର୍ଟିକଲରୁ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲି ଠିଆ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗଲାଥର ମୋତେ ପ୍ରାୟ 70,000 ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 19ରେ ମୁଁ ହାରିଥିଲି, 19ରେ ହାରିଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋତେ 70,000 ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ 70,000 ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ 19ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଥିଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କଲେ ଯଦି ଆମେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖୁନୁ, ଆପଣ ଏଇନା ଛିଡ଼ା ନ ହେବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ବହିରେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ରୋଚକ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିବ? ବହିରେ ମେନଲି ମୁଁ କିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବହି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତିକି। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ହେବେ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ, ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ କାମ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଏ ବହିର ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାତ୍ର ସେତିକି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା ଯେ ରାଜନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ରାଜନୀତି ଏବେ ମାନେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏ କଥା ସାର୍ ଲେଖିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଏ କଥାଟା ଲେଖିବାର କ'ଣ କାରଣ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଯେପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି ସେପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ରାଜନୀତି କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଲୋକ ଆଉ ରାଜନୀତି ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଉନି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୀତିଟା ଚାଲିଛି। କେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଗତି କରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକିନା ଯୁବକ ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ କଥା କିଛି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୌଣସି ଦେଶ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ କୃଷିକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କୃଷିର ବିକାଶ କରିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କଥାରେ। କେବଳ ଧାନ ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଧାନ ବି ଲୋକ ଏଇନା ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ବିକି ପାରୁନି। ଦର ବଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 3,100 କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଛଡ଼ା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆପଣ ବା 520 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି, ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରିବେ ଏବଂ ବିଜନେସର ଗୋଟେ ହବ୍ କରିବେ, ନଈ କୂଳ ଯିବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ହେବ।
आई एम टॉकिंग ऑफ द पीपुल्स इकोनॉमी केमती इम्प्रूव करिवो ओडिशार साधारण लोकंकर इकोनॉमीटा केमती डेवलप एबे गोटे न्यूज मु देखिली जो सुभद्रा टका दिया जाउछि कि आगु भी जो कालिया टका दिया जो सुभद्रा टका होची तार प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज इज ओनली 23%. दैट मीन्स another 77% is non-productive expenditure. लाभ कौन अच्छी जदि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर न करेंगे उदाहरण स्वरूप आम एना ओडिशा रे मदर मेटाल हिसाब रे स्टील प्रोड्यूस करछे एल्युमिनियम प्रोड्यूस करछे हमर आयरन ओर अच्छी हमर बक्साइट अच्छी हमर कोल अच्छी एतिक तो अच्छी मौजूद अन्य राज्य तुलन में अधिक अच्छी आप इस्पात उत्पादन कर एल्युमिनियम उत्पादन कर तार केते परसेंटेज ओडिशा यूटिलाइजेशन होप आंसलेशन कर जदि आंसलेशन एटलिस्ट 50% करते आज ओडिया युवक अनएम्प्लॉयमेंट होगी रहते नहीं दादन को जानते नहीं कर खाली बड़ यहीना देखु जो सरकार ओडिशा केंद्र सरकार आईनटा बदल देला माइंस गुड़ा 50 वर्ष लेखा दिज्व ऑक्शन मध्यम दिज्व से किए पाँच आप झारखंड अल्सो आयरन ओर रिच स्टेट केतटा ऑक्शन कर बिकुची कि ओडिशा सरकार चलई ऑक्शन ऊपर ऑक्शन किए पाँच पुंजीपति पुंजीपति नियंतु पुंजीपति नियंतु पुंजीपति समर्थन आशीर्वाद अच्छी सरकार नियंतु कि लेट देम प्रोड्यूस हियर कि एथि इस्पात कारखाना करियो बोली कंपलसन अच्छी कि किछि अच्छी कि तो से प्रश्न कि एडी एल्युमिनियम जो तैयारी होछि एमओ ऊपर एमओ होछि कोन पे होछि से बर्तन लक्ष लक्ष टन आयरन ओर चली जाउछि बा बॉक्साइट एल्युमिनियम चली जाउछि कि एल्युमिनियम चली जाउछि सेटा को एडी हमर एंसिलरेशन काई होउने टेक्निकल एजुकेशन आईटी सेक्टर रे आईटी सेंटर मध्य विभिन्न स्थान पर लक्ष लक्ष लोक होउछन्ति हमर एडी किछि स्कोप नतला मु शिल्प मंत्री हिसाब रे सेतो बेले ओडिशा टा को इलेक्ट्रिक हब करिया पे टेक्निकल हब करिया पे गोटे चेष्टा कली भगवान देव से है बहुत प्राइवेट आज कौन इंजीनियर ओडिशार अभाव अच्छा मैन पावर अभाव नहीं किंतु आमे जो रास्ता रे एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ेगा इंडस्ट्री जदि करेंगे इंडस्ट्रियल करके जो मदर इंडस्ट्री अच्छी तार आंसलाइजेशन करवा ताले जाई ओडिशार इकोनॉमीटा साधारण लोक इकोनॉमीटा बढ़िबो जेपर्यंत चाषी इकोनॉमी बढ़ी नहीं जेपर्यंत बेकार युवक इकोनॉमी बढ़ी नहीं ओडिशा बढ़िबो केमती सेमती रही एवं ये सब ये तो नॉन रिकवेबल रिसोर्स ना ये तो फेरब नहीं कि देखु आप गोटे आदर्श नियंतु झारखंड सरकार से ऑक्शन बिकुना प्रॉपर्टी ओडिशा बिकी चली कोड मोर मन नहीं कि दिस इज द सिचुएशन तेणु एगुड़ा को काली आसंता काली किए संभाल युवक मान आजिकल युवक मान भविष्य से ये दृष्टांत दवाक चाहे जे तुम्हें सबू निज गोड़े निजे छिड़ा हाँपाई मनीष हो एगुड़ा सब कनसीयस हो ताले जाइए ओडिशार उन्नति हम ना खाली अस्मिता भाषण दे अमुक भाषण दे तार किसी मूल्य नहीं ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ନିଜର ଯେଉଁ ବହି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମୟର ସାକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବହି ଭିତରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କଥା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ରହିଛି ଖାଦାନ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ତେବେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ।